गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्ण न सको। तू ठाकुर पूज भगवाना, सिखो शब्द प्यारे हो। जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी। नानक सिमरत एक धरतीर एक टेक तो। पीड़ा पिड़ानी आस नानक नाम ध्याईयै। काजिया रास ज्यों बुलावै त्यों बोलवां स्वामी। कुदरत कवण हमारी, साध संग नानक जस गायो। जो प्रभु की हाथ प्यारी, हम मैले तुम्हें उज्जल करते। हम निर्गुण दो दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। तू सर्व कला का ज्ञाता, माधो हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडना। निको ठाकुर देसा, हम पापी तुम पाप खंडन। निको ठाकुर देसा। धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र मुबारक गोद विच जुड़ बैठे अति सत्कारयोग सतसंगी जनों। आप जी अमृत वेले तो लैके सतगुरु जी के पावन पवित्र अमृतमई दरबार की हाजरी भर रहे हो। बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब होरां दे पासों आप जी ने 5 बाणियां का अमृत वेले दीयां बाणियां का नितनेम श्रवण किया है। सो आओ रोजाना की तरह गुरबाणी विचार गुर इतिहास के विचार को आरंभ करने तो पहला सारे सतसंगी जन करो कृपा कोई भी रसना गुर फतेह तो बाकी ना रहे। इक्के बार कहने ते असीस बख्श करो गज के बुलाओ फतेह। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी अमृत वेले तो लैके सतगुरु जी के पावन पवित्र दरबार की हाजरी भर रहे हो। आओ पहला आप जी ने नितनेम दी बाणियां श्रवण की, हुण आपां ने बैठ के गुरबाणी की विचार करनी है। तो मैं बेनती करां जदों असी बाणी की विचार के संबंध में भाई गुरदास को पढ़ते ना, तो भाई गुरदास ने ना कोई पहला 3 उदाहरण दी आम दुनियावी। भाई गुरदास ने पहली उदाहरण दी है हंसां की। कहते भी हंस पहली गल तो किसी टोभे छप्पड़ ते नहीं रुकता। किते रस्ते दे विच जिन्ने मर्जी कुछ भी आवे, समुंदर आवे, नदी आवे, नाला आवे, छप्पड़ आवे, पहली गल तो उडारी मारदा सीधा मान सरोवर ते जांदा है। मान सरोवर के किनारे ते बैठ के ना तो पर भाई गुरदास ने जी उदाहरण दित्तियां ना बड़ियां प्यारियां दित्तियां। कहन लग्या भी ठीक है हंसां दी डार इकट्ठी होई, उन्होंने मारी उडारी मार के कहते कित्थे चले गए, मान सरोवर ते चले गए। कहते मान सरोवर ते जाके ना फिर भी कहते हंस भुखा रह सकता है, हंस भुखा रह सकता है। कहते जे किनारे ते बैठे रहन, किनारे ते बैठे रहन, माड़े मोटे हिल जुल ना करन कुछ। कहते भी जिहड़ा मान सरोवर है उहदे विच पानी है, उहदे विच कोई शक नहीं भी उहदे विच बड़े हीरे
ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਹੰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮਠਿਆਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਸ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਆ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਵੀ ਆਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਏ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੰਬੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਹਿੱਲ ਜੁੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਧੌਣ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਗੱਲ ਹੰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਸਿੱਖਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੰਸ ਹੈ, ਪਰਮ ਹੰਸ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮੁੜ ਜੀ। ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮੁੜ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਿੱਲ ਜੁੱਲ ਕਰ, ਭਾਵ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਈ ਸੱਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਤੇ ਹੰਸ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਜੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਿੱਲ ਜੁੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਮਰਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੰਸ ਨੂੰ, ਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਰ ਨੂੰ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਮਿਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਰ, ਮੁਕਤਾ ਅਮੋਲ ਖਾਏ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੁਕਤਾ ਅਮੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੰਸ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਹੰਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਰੱਖੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਤੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੰਸ ਆਉਣਗੇ, ਖਾਣਗੇ, ਚੂੰਡੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਨਗੇ। ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੰਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਇੰਨਾ ਮਾਤ ਕੇ ਚੱਲ ਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਚੁਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਫਲਾਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਖੁਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਗਿਆਨ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਹੰਸ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਂ, ਗੱਲ ਹੰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾ। ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ।
ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਸੋਈ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਕਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸੁਜਨ ਮਿਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਪਾਕਸਾਲ ਸੁਜਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਤੀ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਦਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਮੁਰਗੀ ਤੋੜੇ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਮੂਹਰੇ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਖਾਓ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਹੋਰ ਗੰਦ ਪਿੱਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਕੁਰਕਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਕਰੇ ਖਾਣੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਖਾਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰਸੋਈ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ? ਬੋਲੋ। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਥਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦੇ ਚਟਪਟੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਭੋਜਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਓ, ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਓ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਜਾ, ਮਿਹਨਤ ਤੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਉਹ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੇ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਾਣੀ ਆਪ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 1430 ਅੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਣੀ ਤੂੰ ਹੈ ਓਏ ਸੱਜਣਾ, ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੋਰ ਹੋ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਤਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘੋਲ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਟਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ।
ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਡੋਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂ ਚੇਲੇ ਕੋਲੇ ਵਗ ਗਿਆ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵਗ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਵਗ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਸੁਜਨ, ਸੁਜਨ ਮਿਲ ਬੈਠਤ ਪਾਕ ਸਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿੰਜਨਾਦ ਰਸ ਖਾਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਖੀਰ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੈਸੇ ਮੇਰ ਦਰਮ ਛਾਇਆ ਮਿਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਨੇਕ ਪੰਛੀ। ਦਰਮ ਛਾਇਆ, ਦਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਛੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਧੁੱਪ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੱਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਛਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਨੇਰੀ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਲ੍ਹਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਤੂੰ ਹੈ ਪੰਛੀ, ਤੂੰ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਜੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਆ ਬੜੀਆਂ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆ ਜਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇਗਾ, ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗਈ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗਈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ ਚੌ ਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਪੰਛੀ ਦਰਮ ਛਾਇਆ ਮਿਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਏ ਫਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਕੈ ਸੁਹਾਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਦਰਮ ਛਾਇਆ ਮਿਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਨੇਕ ਪੰਛੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਖਾਏ ਫਲ ਮਧੁਰ ਬਚਨ ਕੈ ਸੁਹਾਤ ਹੈ। ਮਧੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਧਰਮਸਾਲ। ਧਰਮਸਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਤ ਹੈ ਸਹਿਜ ਰਸ ਘਾਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਪਾਠ ਸੁਣ ਜਲ ਕੇ। ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਕੈ ਸੁਹਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੰਸ ਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹੰਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੰਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜੂ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਚੱਲ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈ। ਚੱਲ ਜੇ ਹੋਰ ਬਾਲਾ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਈ। ਕਹਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਮਾਨਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਯਾਰ, ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮੁੜ ਆਇਆ।
ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲਾਗੋ ਭਾਓ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ 100 ਵਾਰੀ ਆਓ, 100 ਗੇੜਾ ਆਵੋ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ 100 ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਦੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਠ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋਠ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਦੁਲੰਭ ਜਨਮ ਪੁਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਵਿਵੇਕੈ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕੈ ਲਿਖੈ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ, ਜੇ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਬਿਸਰ ਜਾਹੀ ਰਹਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ, ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ, ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਬਲ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਅਨ ਕਸ਼, ਸਮਝ ਨ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ 2-3 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਲੱਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਸੱਜਣਾ ਜੀਵਨ ਦੁਲੱਭ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਗਿਆਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੁਲੰਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਬਿਰਥਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਭੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਭੇਟ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਵਿਵੇਕੈ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸੰਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕੈ ਲਿਖੈ। ਸਜਣਾ ਇੰਦਰ ਰਾਜੇ ਵਰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਘਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕੈ ਲਿਖੇ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਰਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਨ ਰਸ ਬਿਸਰ ਜਾਹੀ, ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਦੇ 2 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਰਸ ਅਨ ਰਸ ਬਿਸਰ ਜਾਈ, ਜਿਸ ਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਵਰ। ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਝਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ, ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਇਆ, ਆ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ ਆ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਲਾ।
ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਰਸਨ ਬਖਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਦਾ ਬੁੱਝਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅਣਜਾਣ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਾਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਯਾਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਏ ਮੰਗਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਐ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਭਲਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ? ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੱਟੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਗਾ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚਲਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਦਾਨ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਜੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਕੜਾ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਕਾਰ ਤਾਂ 5 ਨੇ, ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਕਾਰ ਹੈ ਕੇਸ। ਕੇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰੇ ਆ। 5 ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰੀ 4 ਕਕਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਸ ਇਹ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਕਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ। ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੋਹਰ, ਤੇ ਮੋਹਰ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਘਸਾ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮੋਹਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਸਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਦਾਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾੜੀ ਦੂੜੀ ਕਟਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਓਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ, ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਗੇ ਨਾਲ ਰੁੜਦੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਚੱਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 5 ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਾਨ ਜਾਣਦਾ ਬੁੱਝਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਇੱਦਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਦਰ ਝੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਦਰ ਝੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾੜ ਤੋੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਰਹਿਤ ਤੋੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਝੋਟਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਗਿਆਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਗੇਟ ਟੱਪਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਇਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ। ਓਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆ ਮਾਈਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੀਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਭਰੋਸਾ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਉਲਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਨ ਅਜਾਨ, ਜਾਣਦਾ ਬੁੱਝਦਾ ਹੋਇਆ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਬਰ, ਬਾਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਬਾਬਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਾਬਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆਸੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰਲੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਬਰ, ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ। ਜਾਣਦਾ ਬੁੱਝਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋੜ ਕਿਰਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜੰਡ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਦੇ ਜੰਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬੇਰੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਐਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਬਸ ਵੀ ਅੱਜ ਬਣਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਈ, ਮੀਂਹ 'ਚ ਭਿੱਜਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਟ ਕਿਰਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਤਾਂ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੋੜ ਕਿਰਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਛਕਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਛਕਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਚੌਥੇ ਛਕਦਿਆਂ, ਇੰਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਹੀ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਾ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਚੌਥੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ। ਇੰਦਰੀ ਸਵਲ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇੰਦਰੀ ਸਵਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਆਵਰਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਦਿਸਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬੇਕੰਟਰੋਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਬੇਕੰਟਰੋਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆ।
ਉਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਇੰਦਰੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬੇਕੰਟਰੋਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਉਹ ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੱਤ ਉੱਚੀ। ਤੇ ਮੱਤ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੋਂ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੋਂ। ਲੇ ਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੁੱਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੱਜਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਨੀਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਚ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਚ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਵੇਂ ਤੋਲੂੰ, ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਵੇਂ ਤੋਲੂੰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ 3 ਕਿਲੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਲੂਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ 3 ਤੋਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਊਂਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬਾਈ, ਜੇ 3 ਕਿਲੋ ਤਾਂ 3 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਡੋਲੂ 'ਚ ਪਾਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ 5 ਕਿਲੋ। ਉਹਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣੇ, ਅਗਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ। ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਐ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਤ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਨੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਮੱਤ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੱਤ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੱਤ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਮੱਤ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾਤੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲ ਪਈ? ਮਨ ਦੀ। ਤੇ ਮਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਖੁੱਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ। ਉਹ ਖੋਟਿਆ ਮਨਾ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਖੁੱਟ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਲੱਤੇ ਮਾਰਦਾ। ਉਦਮਾਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦਲੱਤੇ ਮਾਰਨੇ। ਖਰਕਾ ਪੈ ਖਰਤੌ ਛੁੱਟੇ ਜੋ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ। ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਖਰਕਾ ਪੈਖਰ। ਖਰ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਖੋਤਾ, ਪੈਖਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੋੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਖਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਜੋੜ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੱਜਣਾ। ਜੋੜ ਪਾ ਕੇ ਤੌ ਉੱਪਰ ਲਾਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਖੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੋਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋੜ ਮਗਰੋਂ ਖੋਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੱਡਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਰਜੀ ਧਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਦ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਦਲੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਖੋਤੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਸੱਜਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਮਨ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਈ ਹਮ ਬਾਵਰ। ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਜਾ ਖਲੋਤਾ। ਬਾਵਰਾ ਬੰਦਾ, ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ, ਝੱਲਾ ਬੰਦਾ। ਭਈ ਹਮ ਬਾਵਰ। ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ। ਨਿਵਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਵਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੁੱਧੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਬੜੀ ਕਹੋ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਮਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਵਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬੇਕੰਟਰੋਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ? ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬੀ ਰਾਹ।
ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਆਨ ਕਾਸ਼, ਅਚਰੀਅਤ ਆਨ ਕਾਸ਼। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤਾਤ ਲੁਕਾਈ ਇਹ ਜੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ, ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਵਧੀਆ ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਤੜਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਥਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ 7-8 ਦਿਨ ਕਥਾ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਚੱਕੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੜਕੇ ਬਾਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਤੜਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਤੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਕਰਗੇ ਕਿ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਕਰਗੇ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੜਕੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੱਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਕੇ ਆ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਖਾਹ ਲਵਾ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕਰਨੀਆਂ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਆਹ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੱਥ ਨੇ ਆਪ ਤੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਰੱਜਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਦੱਸੋ। ਕਹੀਅਤ ਆਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਚਰੀਅਤ ਆਨ ਕਾਸ਼, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਚਾਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ। ਫੀਲਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕਹੀਅਤ ਆਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹੀਅਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਚਰੀਅਤ ਆਨ ਕਛ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੋ ਰੁੱਖੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਦੋ ਰੁੱਖੀ ਚਾਲ। ਇੱਕ ਰੁੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਆਨ ਕਛ, ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੁੱਝਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੱਤ ਅੰਨਾ, ਬੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਘਚੋਲਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਕੰਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਸ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਰੌਲ ਘਚੋਲੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੀਅਤ ਆਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਚਰੀਅਤ ਆਨ ਕਛ, ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ ਆ ਪਰ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਰਹਿ ਤਾਂ ਮਾਇਆ 'ਚ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਐਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖ, ਐਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੁਰਗਾਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਭਿੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਖੰਭ ਉਹਦੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਗਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੀਅਤ ਆਨ ਅਚਰੀਅਤ ਆਨ ਕਛ ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ ਅਪਰ ਮਾਇਆ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੈ ਘੱਟ ਆ ਨਾ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ। ਕੀ ਕਰ, ਆ ਜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਾਮ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਲੋਭ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਇਆਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ। ਜੀ ਦਇਆ, ਜੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਦਇਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਧਰਮ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਦਇਆ ਮਾਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਇਆ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ, ਤੇ ਦਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ। ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਦਇਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋਈ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸੋਈ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਤ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਉਜਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਬਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੀ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਛਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸੋਭਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਤੇ ਵਿਸਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀ ਦਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਇਆਵਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕ